ஸோ இந்த வகுப்பில் வந்து இந்தியன் எக்கனாமி நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரொடக்ஷன்ஸ் டு எக்கனாமிக்ஸ். The term economics comes from the ancient Greek word oikonomia, meaning management of household. எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து கிரீக் வேர்டில் இருந்து டிரைவ் பண்ணப்பட்டது. என்ன வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா oikonomia, அதோட அர்த்தம் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஹவுஸ்ஹோல்டு. எக்கனாமிக் இஸ் தி social science that studies economic activities to gain an understanding of the processes that govern the production, distribution and consumption of goods and services in an economy. Economics includes the study of labor, land and investments of capital, income and production, taxes and government expenditures. Adam Smith, regarded as father of economics, he defines economics as the science relating to the laws of production, distribution and exchange. So Adam Smith வந்து நம்ம father of economics அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவர் வந்து economics எப்படி டிஃபைன் பண்றாரு? It is a science relating to laws of production, distribution and exchange. Production, distribution and exchange, இதான் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு ஆடம் ஸ்மித் டிஃபைன் பண்ணுறாரு. branches of economics. There are two chief branches of economics. Number one வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்னா என்ன? மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் கன்சர்ன்ட் வித் ஹவு supply and demand interact in individual market and how these interactions determine the price level of goods and services. அதாவது individual market, interaction between the individual market. Microeconomics examine the economic behavior of individual at the level of economic activity, maybe individual firm or individual customer or individual worker. Microeconomics examine the behavior of basic elements in the economy, including individual agents. அதாவது எக்ஸாம்பிள்னா households, firms, buyer, seller and market and their interaction. ஸோ இவங்களுக்குள்ள ஒரு எக்கனாமி பற்றி பார்க்குறதா வந்து நம்ம மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Okay, next is macroeconomics. It studies the economy as a whole and its futures like national income, unemployment, poverty, balance of payment and inflations. அதாவது வந்து ஒரு ஹோல்சம் ஃபிகராக நம்ம படிக்கும்போது அது வந்து மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எதெல்லாம் பற்றி படிப்போம்? நேஷ்னல் இன்கம் பற்றி படிப்போம், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பற்றி படிப்போம், பாவர்ட்டி, இன்ஃப்ளேஷன், இதெல்லாம் பற்றி படிக்கப்படுறது நம்ம மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் டீல்ஸ் வித் ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் மாடல்ஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஃபேக்டர்ஸ் சச் அஸ் கன்சம்ஷன், இன்ஃப்ளேஷன், சேவிங், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், நேஷ்னல் இன்கம், ஃபினான்ஸ். ஸோ இது மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ்லாம் நம்ம வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறத நம்ம மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப், ஸோ இதுக்கு உண்டான ரிலேஷன்ஷிப்பை படிக்கிறது தான் வந்து மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். வாட் இஸ் எக்கனாமி? Economy, it represents production, distribution or consumption of goods and services in a given geographical area by different agents which can be individuals, businessmen, organizations or government. So economy na enna? It represents the production, distribution and consumption of goods and services.
The study of economy of any country helps us to find out the financial condition of the population as well as different working sector of the economy. நம்ம எக்கனாமி வந்து படிக்கும் பொழுது ஒரு கண்ட்ரியோட ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும். The modern economy is a complex machine. Its job is to allocate limited resource and distribute output among a large number of agents. Agents means mainly individuals, firms, governments, allowing for the possibility that each agent's action can either directly or indirectly affects other agents' action. These are of two major types of economics. என்னன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் எக்கனாமி. An economy is said to be open if it has trade with other economies. In this economy, market is mostly free. Open economy and market is free market from the trade barriers and where exports and imports from a large percentage of GDP. Degree of openness of an economy determines a government's freedom to pursue economic policies of its choices and susceptibility of the country to the international economic cycles. The susceptibility என்ன சார்? It is a tendency to be affected by something. அதாவது இந்த ஓப்பன் எக்கனாமியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ஓப்பன்னஸ் கொடுக்குறாங்களோ ஸோ அந்த அளவுக்கு கவர்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரீடம் அந்த எக்கனாமியில் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது வந்து நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும். ரொம்ப ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஸோ அது வந்து ரொம்ப ப்ரைவேட் செக்டர் ரொம்ப ஓப்பன்னஸ் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சுன்னா வந்து ஸோ கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும். சரியா? ஸோ அதனால் வந்து ரொம்பவே ஓப்பன் எக்கனாமி அப்படின்றது வந்து ஸோ கரண்ட் சினாரியோவில் வந்து இட் இஸ் வெரி ரேர். Next is closed economy. What is closed economy? An economy in which no activity is conducted with outside economics. அதாவது வந்து அதர் கண்ட்ரீஸில் வந்து எந்த ஒரு ட்ரேடுமே இல்லாமல் இருக்கிறது. அதாவது வந்து வித்தின் தி கண்ட்ரி அதுக்குள்ளே மட்டும் பண்ணக்கூடிய எக்கனாமி வந்து இட் இஸ் தி க்ளோஸ்ட் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது நோ ஆக்டிவிட்டி இஸ் கண்டக்டட் வித் அவுட் சைட் எக்கனாமிஸ். இன் சிம்பிள் லாங்குவேஜ், no imports are brought in and no exports are sent out in the closed economy. The goal of such economy is to provide consumer with everything that they need from within the country's borders and government act as the arbitrator, articulator and facilitator. Arbitrator அப்படின்னா என்ன சார்? A person who is chosen to settle an argument between two or groups of people. அதாவது வந்து இன்டர்னல் ஏதாவது பிரச்சனை வருது அப்படின்னா வந்து கவர்மெண்ட்டே வந்து அந்த மீடியேஷன் ப்ராசஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதான் வந்து ஆர்பிட்ரேட்டர். ஸோ ஆர்டிகுலேட்டர் அப்படின்னா என்ன சார்? ஆர்டிகுலேட்டர் a person who puts forward or expresses ஐடியா, புது புது ஐடியாஸ் கொடுக்குறதா வந்து ஆர்டிகுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டர் அப்படின்னா ஃபெசிலிட்டர் a person or thing that makes an action or process easy or easier. அதை வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணு, ஹெல்ப் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ அதை வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டர். ஸோ இந்த மூணு ரோலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து தான் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ அதை வந்து நம்ம க்ளோஸ்ட் எக்கனாமியில் நம்ம பார்க்க முடியும். இன் இந்தியா, சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் பிளேட் அ மேஜர் ரோல் இன் பிளானிங் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். அதாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கவர்மெண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் செக்டார்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன் பை தி பப்ளிக் செக்டார். அதாவது கவர்மெண்ட் தான் வந்து ரன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் வரைக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து 1991 அப்புறம் வந்து 1991 அப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்க, ட்ரேடை வந்து ஓப்பன் டு ப்ரைவேட்டுக்கு, அதாவது வந்து ஃபுல்லாக ப்ரைவேட் பண்ணலை, ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வந்து ஓப்பன் ப்ரைவேட்லேருந்து உள்ள இந்தியாவுக்குள்ளே இன்வெஸ்ட் பண்ண வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஒரு சில பேரியர்ஸ்லாம் வந்து பிரேக் பண்ணாங்க. ஸோ அதை நம்ம டீட்டெயிலாக படிப்போம். ஃபஸ்ட்டு இந்த க்ளோஸ்ட் எக்கனாமி அப்படின்றது புரிஞ்சுங்க. க்ளோஸ்ட் எக்கனாமினா என்னது? எந்த ஒரு இம்போர்ட்டுமே இருக்காது, எந்த ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டுமே இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற எக்கனாமி வந்து க்ளோஸ்ட் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
Present status of Indian economy. Indian economy is the world's 5th largest economy or on nominal GDP basis and 3rd largest by purchasing power parity in 2019. According to CSO, அதாவது Central Statistical Office அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, the growth in GDP during 2017-18 is estimated to be 6.5% as compared to the growth rate of 7.1% in the 2016-17. During each of the previous 2 years, that is 2014-15 and 15-16, India's GDP with the base year 2011-12 grew by 7.2% and 7.6% per annum respectively. From 1951 until 2013, India GDP annual growth rate that is averaged to 5.8%, reaching an all-time high of 10.2% in December 1988. 1988 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ஜிடிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10.2%. இதுதான் வந்து இருக்கிறதுல அதிகப்படியான growth rate. ஸோ அதே மாதிரி ரெக்கார்ட் லோ ஆஃப் 5.2% இன் டிசம்பர் 1979. ஸோ டிசம்பர் 1979 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே ரொம்ப கம்மி growth, அதாவது வந்து 5.2%. இந்த பர்சன்டேஜில் வந்து நம்ம ஜிடிபி லெவல் வந்து க்ரோ ஆகிட்டு இருந்தது. ஸோ ஆன் per capita income basis, India ranked 141th by nominal GDP and 126th by GDP in triple P. Triple P na ennadhu? It is called as purchase power parity. Triple P means purchase power parity. Triple P. So the purchase power parity அப்படினா என்ன சார்? Purchase power parity is a theory which states that exchange rates between two currencies are balanced. So exchange rates between two currencies are balanced, ER1 ER2, when their purchasing power is same in each of the two countries. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பர்ச்சேசிங் பவர் பிட்வீன் டூ கண்ட்ரிஸும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சேமாக இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஃபேக்டர் தான் வந்து பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ப்ராட் செக்டார்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி. மொத்தம் வந்து 3 செக்டார் இருக்குது. பிரைமரி செக்டார், செகண்டரி செக்டார், டெர்ஷரி செக்டார் அப்படின்னு 3 செக்டார் சொல்லுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு பிரைமரி செக்டார். த பிரைமரி செக்டார் இன்க்ளூட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர், ஃபாரஸ்ட்ரி, ஃபிஷிங், மைனிங் அண்ட் குவாரிங். த மைனிங், குவாரிங் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா சிமிலராக இருக்கும், ஆனால் ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. மைனிங் அப்படின்னா என்ன சார்? It is a process of extracting buried material below the earth surface. அதாவது எர்த் சர்ஃபேஸுக்கு கீழே இருக்கிறத பரீடு, அதாவது எர்த் சர்ஃபேஸு அதுக்கு கீழே மெட்டீரியல் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நம்ம வெளியில் எடுக்கிறது, இதை தான் வந்து மைனிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ குவாரிங் அப்படின்னா என்னது? குவாரிங் ரெஃபர்ஸ் டு எக்ஸ்ட்ராக்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் directly from the surface. அதாவது மெட்டீரியல்ஸ் வந்து மேலே இருக்கும், சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்கும். ஸோ அதுலேருந்து நம்ம எடுக்கிறது தான் வந்து நம்ம குவாரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது பிலோ த கிரவுண்ட் இருந்தால் மைனிங், அபவ் த கிரவுண்ட் ஆர் அபவ் த சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா குவாரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ வாட் இஸ் செகண்டரி செக்டார்? த செகண்டரி செக்டார் ஆஃப் எக்கனாமி இஸ் இன்வால்வ்ட் இன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ், மைனிங், ஃபேன் மேனுஃபேக்சரிங். எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி, கேஸ் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஆல்சோ கால்ட் அஸ் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார். அதாவது உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார், இதை வந்து நம்ம செகண்டரி செக்டார். அதாவது ஃபினிஷ்டு குட்ஸ்,
இப்போ ப்ரைமரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் தான் ப்ரியாரிட்டி. அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராடக்டாக மாற்றுறோம், ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக மாற்றுறோம். அதை வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார், அதை வந்து நம்ம செகண்டரி செக்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ வாட் இஸ் tertiary sector? These sectors provide services to the general populations. Provide services. Tertiary sector and service sector to the general population, businesses. Example பார்த்தீங்கன்னா business, transport, telecommunication, banking, insurance, real estate, and then communication and personal services. இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா examples of service sector. So next is nature of Indian economy. So Indian economy வந்து ஒரு behavior எப்படி இருக்கு? So first it is a mixed economy. So எதனால mixed economy? First mixed economy என்னன்னு புரிஞ்சுங்க. Mixed economy is an economy where both public and private sector coexist. So India எடுத்துங்க, both BSNL, it is a public sector. Jio, it is a private sector. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செக்டாருமே இருக்கா. ஸோ அதுமாரி போத் பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் ரெண்டுமே கோஎக்ஸிஸ்ட் ஆகும். த நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி இஸ் அ மிக்சட் எக்கனாமி. ஸோ அதனால் வந்து இந்தியன் எக்கனாமி பிஹேவியர் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ மிக்சட் எக்கனாமி. த டேர்ம் மிக்சட் எக்கனாமி வாஸ் காயின்டு பை ஜேஎம் கீன்ஸ். இந்த மிக்சட் எக்கனாமி அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து அறிமுகப்படுத்துறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேஎம் கீன்ஸ். மிக்சட் எக்கனாமி ஆர் ஆஃபன் அண்டர் கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். என்னதான் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸ் உள்ள இருந்தாலும் வந்து இப்போ வந்து ஜியோ வந்து இட் இஸ் அ ஒன் ஆஃப் த டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரி யார் ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க? இட் இஸ் அ ட்ராய். அதாவது வந்து கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கும். என்னதான் ப்ரைவேட் செக்டர் இருந்தாலும் அந்த ப்ரைவேட் செக்டர் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கீழே தான் வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நம்ம மிக்சட் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அது அடுத்து இன்னொன்று என்ன சொல்லுவோம்? இந்தியன் எக்கனாமி இஸ் அ டெவலப்பிங் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ எதனால நம்ம இந்தியா வந்து டெவலப்பிங் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்கிறோம்? ஸோ இந்த ஃபாலோயிங் பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து இருக்கிறதுனால இந்தியன் எக்கனாமி இஸ் அ டெவலப்பிங் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்கிறோம். என்னென்ன பாயிண்ட்ஸு? ஃபர்ஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஃபாலோயிங் ஃபியூச்சர்ஸ் ஷோஸ் தட் இந்தியன் எக்கனாமி இஸ் அ டெவலப்பிங் எக்கனாமி. எதனால இந்தியன் எக்கனாமி வந்து டெவலப்பிங் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்கிறோம்? நம்பர் 1 பார்த்தீங்கன்னா ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ பெர் கேபிட்டா இன்கம். அதாவது வந்து இந்தியன் எக்கனாமி, இந்தியன் சிட்டிசன்ஸோட இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பெர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து ரொம்ப லோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து நம்ம அந்த எக்கனாமி வந்து டெவலப்பிங் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதை யூஎஸ்ஏ எடுத்துங்க, இட் இஸ் அ டெவலப்டு எக்கனாமி. ஸோ அங்கே பெர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து அதிகம். ஸோ அதாவது பெர் கேபிட்டா இன்கம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது வந்து நம்ம டெவலப்டு எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் இந்தியாவில் வந்து பெர் கேபிட்டா இன்கம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அதை நம்ம டெவலப்பிங் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி, ஆக்குபேஷனல் பேட்டர்ன் இஸ் பிரைமரி செக்டார் டாமினேட்டட். ஸோ பிரைமரி செக்டர் என்னென்னு பார்த்தோம்? அக்ரிகல்ச்சர், அதாவது ரா மெட்டீரியல் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து மேஜர் பிரைமரி செக்டாரோட ரோல். ஸோ ஆக்குபேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜர்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி செக்டாரை பேஸ் பண்ணியே இருக்கும். அண்ட் தென் தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி பாப்புலேஷன் ப்ரெஷர். ஸோ ஆல்ரெடி எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்தியாவோட பாப்புலேஷன்ஸ் இன்னும் கொஞ்ச நாள் வந்து சைனாவை பீட் பண்ணிவிடுவோம். இன்னும் சென்சஸ் ரிப்போர்ட் எடுக்கல. சென்சஸ் கேரி அவுட் பண்ணிட்டோம்னா ஸோ நம்மளோட எக்ஸாக்ட் பாப்புலேஷன் ஃபிகர் அப்படின்றது என்ன நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிடும். ஸோ இந்தியாவில் வந்து பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ பாலிசி ஒன்று ஃப்ரேம் பண்ணும்போதும் நிறையா பட்ஜெட் வந்து அவங்க வந்து செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பாப்புலேஷன் ப்ரெஷர் இருக்கிறதுனால ஸோ இட் இஸ் அ டெவலப்பிங் எக்கனாமி. For D பாயிண்ட் பாருங்க, prevalence of chronic unemployment and underemployment. ஸோ இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்டர்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து டீட்டெயில்டாக நம்ம அடுத்த வீடியோவில் படிப்போம். இந்த இப்போ இதை மட்டும் நாம வச்சுங்க. அதாவது ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் அண்டர்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டெவலப்பிங் எக்கனாமிக் கண்ட்ரி. அண்ட் தென் பாயிண்ட் நம்பர் இ, ஸ்டெடிலி இம்ப்ரூவிங் ரேட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன்ஸ். கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்டெடி கிராஜுவலாக ரைஸ் ஆகும். ரொம்ப ஸ்லோவாக ரைஸ் ஆச்சுன்னா வந்து இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டெவலப்பிங் எக்கனாமி. அண்ட் தென்
low capital per head. So in the future இருந்தாலுமே it is a developing economy. And then unequal distribution of wealth and assets. So the wealth assets ரொம்ப unequal distributes ஆகும். unequal distributes ஆகும்போது அது நம்ம it is a characteristics of developing economy அப்படின்னு சொல்றோம். And then Indian economy வந்து நம்ம it is a agrarian economy அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். எதனால agrarian economy என்ன? An agrarian economy is a type of economy that relies primarily on agriculture industry including livestock farming or crop productions. ஒரு agrarian economy நம்ம எதை சொல்றோம்னா மேஜரா வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரல் இண்டஸ்ட்ரி. எக்ஸாம்பிள்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி என்ன இருக்கு? லைவ் ஸ்டாக் ஃபார்மிங், அதாவது வந்து மாடு சார்ந்த தொழில். அப்புறம் கிராப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ், அதாவது வந்து உணவு தானியம். அப்புறம் வந்து 2 டைப்ஸ் ஆஃப் கிராப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து கன்சம்ஷன் கிராப்ஸ், இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்போர்ட்ஸ், அதாவது வந்து மணி மேக்கிங் கிராப்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ காட்டன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஃபார் ஃபுட், இட் இஸ் நாட் அ ஃபுட் கிராப்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் மேஜர் ரோல். காட்டன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட். இப்போ அந்த காட்டன் இதெல்லாம் எடுத்திங்கன்னா இட் இஸ் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட். ஸோ அதாவது ஒரு எக்கனாமி வந்து மேஜராக வந்து அக்ரிகல்ச்சரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய எக்கனாமி வந்து அக்ரேரியன் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எக்கனாமி whose major factor of production in the agricultural land. இப்போது ஒரு சைனா எடுத்துக்கங்க. சைனாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it has so many manufacturing plants. இந்த மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன இருக்குது? செமிகண்டக்டர், அப்புறம் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸு, கேஜெட்ஸ், இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி. அந்த மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரி. ஆனால் அக்ரேரியன் எக்கனாமி பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட், அந்த விவசாயம் வந்து நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சரல், அதாவது விவசாய பூமின்னு சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்டு எதுவுமே இருக்காது. எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா விவசாயம், நிலம் சார்ந்த தொழில், இது அதை சார்ந்த எக்கனாமி இருக்காத நம்ம அக்ரேரியன் எக்கனாமி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ வாட் இஸ் நேஷ்னல் இன்கம் ஆஃப் இந்தியா? வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக், நேஷ்னல் இன்கம் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ நேஷ்னல் இன்கம் ஆஃப் இந்தியா எப்படி, என்ன நேஷ்னல் இன்கம்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுங்க. நேஷ்னல் இன்கம் இஸ் தி நெட் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் தி ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை இட்ஸ் நேஷ்னல்ஸ் டியூரிங் அ ஃபினான்ஷியல் இயர். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்ன இயர் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபினான்ஷியல் இயர் இதில் ஒரு வார்த்தை இருக்குது. ஸோ அதுக்கடுத்து நம்ம கேலண்டர் இயர் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவோம், கேலண்டர் இயர் சொல்லுவோம். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா அகடமிக் இயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் இயர். ஸோ மூணுத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, கேலண்டர் இயர்னால் என்னது? ஜனவரியில் ஆரம்பித்து டிசம்பரில் முடிஞ்சால் அது வந்து நம்ம கேலண்டர் இயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அகடமிக் இயர் எல்லாருக்கும் வந்து பொதுவாக ஸ்கூல்ஸ்லாம் எப்போ ஆரம்பிப்பாங்க? ஜூன் ஆர் ஜூலையில் ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஜூலையில் ஆரம்பித்து ஜூன், அதாவது நெக்ஸ்ட் இயர் ஜூன், இதை வந்து நம்ம அகடமிக் இயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபினான்ஷியல் இயர் இதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க? ஃபினான்ஷியல் எப்போ ஆரம்பிப்போம்னா ஏப்ரல் ஆரம்பித்து 31 மார்ச், இதை வந்து நம்ம ஃபினான்ஷியல் இயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க. ஸோ டியூரிங் தி ஃபினான்ஷியல் இயர், அதாவது நேஷனல் இன்கம் வந்து எப்போ எந்த இயரை பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க? பேஸ்ட் ஆன் தி ஃபினான்ஷியல் இயர். இட் இஸ் தி ஃப்ளோ கான்செப்ட். என்ன ஃப்ளோ கான்செப்ட்னா என்னது? ஜென்ரலி most of the economic variables are studied or categorized either as stock or flow variables. அதாவது வந்து எக்கனாமிக்ஸில் வந்து ஒரு வேரியபிள் வந்து ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு 2 கான்செப்ட் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஸ்டாக் வேரியபிள் சொல்லுவாங்க, இன்னும் வந்து ஃப்ளோ வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்டாக் வேரியபிள் என்னது? ஸ்டாக் ரெஃபர்ஸ் டு எனி குவான்டிட்டி தட் இஸ் மெஷர்ட் அட் அ பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் மெஷர் பண்ணக்கூடிய குவான்டிட்டி வந்து நம்ம ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் ஃப்ளோன்றது என்னது? ஃப்ளோ இஸ் ரெஃபர்ட் டு அஸ் த குவான்டிட்டி தட் கேன் பி மெஷர்ட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம். அந்த ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் தான் என்னது? ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயர், அதாவது ஏப்ரல் டு மார்ச், அதாவது ஓவர் அ பீரியட் மெஷர் பண்ணுறது வந்து ஃப்ளோ, பர்டிகுலர் பாயிண்டில் மெஷர் பண்ணுறது இட் இஸ் அ ஸ்டாக்.
ஓகேவா? ஸோ நேஷனல் இன்கம் அதில் வந்து என்ன சொல்கிறோம், நேஷனல் இன்கம் இஸ் அ ஃப்ளோ கான்செப்ட். In India, the financial year is from 1st April to 31st March. The national income is calculated annually. அதாவது annual year basisல தான் வந்து national income வந்து calculate பண்ணுவாங்க. According to National Income Committee 1949, a national income estimate measures the volume of commodities and service turned out during a given period counted without duplications. இந்த duplications இருக்கக்கூடாது. அதாவது மெயின் ஃபினாமினா. அதாவது வந்து இந்த என்ஐசி இந்த கமிட்டியில் எப்படி சொல்கிறாங்க, நேஷ்னல் இன்கம் எப்படி எஸ்டிமேட் எப்படி மெஷர் பண்ணணும், மெஷர்ஸ் நேஷனல் இன்கம் என்ன, இட் இஸ் எ மெஷர் ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் கமோடிட்டிஸ் அண்ட் சர்வீசஸ், commodities and services turned out during a given period. Given period na, it is a financial year without any duplication. Okay, so the national income adu eppadi nama calculate பண்றது, அதோட ஃபார்முலா என்னது, NI na national income equal to C plus G plus I plus X minus M plus R minus P minus depreciation minus indirect tax plus subsidies. இது நீங்கள் கண்டிப்பாக இது நீங்கள் வந்து மைண்டில் ஏற்றி ஆகும், ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா. இந்த G அப்படின்றது என்ன, இட் இஸ் தி கன்சப்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், சாரி C. G அப்படின்னா என்ன, it is the government expenditure. I, it is the investment expenditure. the மூணுமே expenditure parameter. C, G, I மூணுமே expenditure. அடுத்து X minus M. X என்னது, export import. X minus M. R minus P. R minus P is the net faction income from abroad. Minus depreciations. Depreciation எதெல்லாம் வந்து மைனஸ் பண்ணணும், minus depreciation minus indirect tax, இது ரெண்டுமே நம்ம மைனஸ் பண்ணணும். plus subsidies, சப்சிடியை வந்து ப்ளஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஃபைனலாக வந்து when the national income is measured at the base year price, it is called national income at constant price. When the national income is measured at current year price, it is called national income at current year price. அதாவது வந்து பேஸ் இயர், பேஸ் இயரில் பண்ணோம்னா நேஷ்னல் இன்கம் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ். அதே நம்ம கரண்ட் இயரில் பண்ணோம்னா நேஷ்னல் இன்கம் அட் கரண்ட் இயர் ப்ரைஸ் அப்படி நம்ம சொல்லணும். when NNP is calculated at factor cost, it is called national income. அதாவது வந்து NNP வந்து ஃபேக்டர் காஸ்ட் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணோம்னா, ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு நேஷ்னல் இன்கம். ஓகே, திஸ் மெஷர் இஸ் கால்குலேட்டட் பை டிடக்டிங் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் அண்ட் ஆடிங் சப்சிடிஸ் இன் தி NNP at மார்க்கெட் ப்ரைஸ். ஸோ அதான் இங்கே ஃபார்முலா சொல்லியிருக்காங்க. NNP at factor cost equal to NNP at market price minus indirect tax plus subsidies plus government surplus equal to national income. Okay, national income வேற எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம், NNP plus subsidies minus indirect tax, GNP minus depreciation minus indirect tax plus subsidies. ஸோ இதில் வந்து காமனாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டைரக்ட் டேக்ஸ்
டெப்ரிசியேஷன் இதெல்லாமே வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணிடணும். சப்சிடிஸ் இதெல்லாமே வந்து நம்ம ப்ளஸ் பண்ணிடணும். ஸோ நேஷ்னல் இன்கம் கால்குலேட் பண்ணும்போது இந்த காமன் ஐடியாலஜி வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. CSO released the new series of national accounts with the base year 2011 and 12 instead of the base year 2004 and 5. ஸோ ப்ரீவியஸ்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் இயர் வந்து 2004 and 5 இருந்தது. ஸோ அதை நம்ம இப்போ கரண்ட்டில் பேஸ் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2011-12 அதான் நம்மளோட பேஸ் இயர். The revision happens every 5 years. In India, Central Statistical Organizations created in 1949 is renamed as Central Statistical Office. அதாவது இந்த ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு இருக்குல்ல அதை எடுத்துட்டு ஆஃபீஸ் அப்படின்னு ரீநேம் பண்ணிட்டாங்க. விச் இஸ் ஃபார்முலேட்டிங் தி நேஷ்னல் இன்கம். அந்த CSO இதுதான், இந்த ஆஃபீஸ் தான் வந்து நேஷ்னல் இன்கம் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. வாட் இஸ் நேஷ்னல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் நேஷ்னல் இன்கம் நேஷ்னல் வெல்த் அப்படின்னு என்னென்னு தெரிஞ்சுங்க. நேஷ்னல் இன்கம் இட் இஸ் எ மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பவர் ஆஃப் அன் எக்கனாமிக் சிஸ்டம் இன் தி கிவன் டைம் பீரியட். எந்த அளவுக்கு ப்ரொடக்ஷன் பவர் உங்கள் கரண்ட் எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றத டிட்டர்மின் பண்ணுறது தான் இந்த நேஷ்னல் இன்கம். ஆனால் நேஷ்னல் வெல்த் அப்படின்னா இட் இஸ் எ மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரெசன்ட் அசட்ஸ் அவைலபிள் அட் த கிவன் டைம். இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக வந்துட்டு எவ்வளோ அசட் இருக்குது, ஸோ அதை நம்ம சொல்கிறதா வந்து நேஷ்னல் வெல்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க. ஸோ நேஷ்னல் இன்கம், நேஷ்னல் வெல்த். நேஷ்னல் இன்கம் என்னது ப்ரொடக்ஷன் பவர், நேஷ்னல் வெல்த் என்னது ப்ரெசன்ட் அசட்ஸ். மெத்தட்ஸ் ஆஃப் மெஷரிங் நேஷ்னல் இன்கம், அதான் நிறையா மெத்தட்ஸ் இருக்குது. நேஷ்னல் இன்கம் வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ மெனி மெத்தட்ஸ் ஆர் தேர். நம்ம அது என்னென்னா இப்போ டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் மெத்தட். ஸோ நேம்லேயே இருக்குது ப்ராடக்ட் மெத்தட். ப்ராடக்ட் மெத்தட், இன் தி ப்ராடக்ட் மெத்தட் the net value of final goods and services produced in a country during a year is obtained, which is called total final product. அதாவது வந்து net value of final goods and services produced in a given year. அது அந்த மெத்தடை பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ண நேஷனல் இன்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் மெத்தட். This represents gross domestic product. Net income earned in foreign boundaries by nationals is added and depreciation is subtracted. அதாவது வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய இன்கம் நெட் இன்கம் ஃப்ரம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் வந்து நம்ம ப்ளஸ் பண்ணணும். ஸோ அதே மாதிரி டெப்ரிசியேஷன் இஸ் சப்ராக்டட் ஃப்ரம் தி ஜிடிபி. டெப்ரிசியேஷன் வந்து ஜிடிபியிலேருந்து செப்ரேட் பண்ணணும். ஸோ அந்த வர ஃபிகர் தான் வந்து நேஷ்னல் இன்கம் பை ப்ராடக்ட் மெத்தட். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் இன்கம் மெத்தட். இன் திஸ் மெத்தட் a total of net income earned by working people in different sectors and commercial enterprises is obtained. அதாவது வந்து நெட் இன்கம் ஏர்ன்டு, இது பேரில் இருக்கிற இன்கம் மெத்தட், நெட் இன்கம் ஏர்ன்டு பை த ஒர்க்கிங் பீப்புள். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய நேஷ்னல் இன்கம் வந்து நம்ம இன்கம் மெத்தடு, இந்த மெத்தடுக்கு மூலமாக கலெக்ட் பண்ண நேஷ்னல் இன்கம் என்ன சொல்லுவோம், இன்கம் மெத்தட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அது எதனால் நெட் இன்கம் ஏர்ன்டு, ஒரு ஒர்க்கிங் பீப்புள் வந்து எவ்வளோ வந்து நெட் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அதை பேஸ் பண்ணி நேஷ்னல் இன்கம் நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? இன்கம்ஸ் ஆஃப் போத் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் பீப்புள், அதாவது வந்து போத் கேட்டகரி பீப்புளும் யார் பேயிங் டேக்ஸஸ் அண்ட் நான் பேயிங் டேக்ஸஸ் ஆர் ஆடட் டு தி அப்டைன் நேஷ்னல் இன்கம். நீங்கள் வந்து டேக்ஸ் கட்டுறீங்களோ கட்டலையோ, அதாவது நீங்கள் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணிங்கனாலே ஸோ அந்த இன்கம்மை பேஸ் பண்ணி நம்ம நேஷ்னல் இன்கம் வந்து டிட்டர்மின் பண்ண முடியும். பை இன்கம் மெத்தட் நேஷ்னல் இன்கம் இஸ் அப்டைன்ட் பை ஆடிங் ரிசிப்ட்ஸ் ஆஸ் டோட்டல் ரெண்ட், டோட்டல் வேஜஸ், டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டோட்டல் ப்ராஃபிட். இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம்னா வில் கெட் தி நேஷ்னல் இன்கம் ஆஃப் இந்தியா பை யூசிங் இன்கம் மெத்தட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சம்ஷன் மெத்தட். இட் இஸ் கன்சம்ஷன் மெத்தட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட். என்ன நேம் இருக்குது கன்சம்ஷனுக்கு வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட்.
இன்கம் இஸ் எய்தர் ஸ்பெண்ட் ஆன் கன்சம்ஷன் ஆர் சேவ். இப்போ நீங்கள் உங்ககிட்ட வந்து வருமானம் இருக்குது, என்ன பண்ணுவீங்க, ஒன்று செலவு பண்ணுவீங்க. செலவு வந்து என்ன சொல்லுவோம், எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்லுவீங்க. செலவு பண்ணுறத எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். மீதி இருக்கிற காசு என்ன பண்ணுவீங்க, எய்தர் சேவ் பண்ணுவீங்க. ஸோ 2 ஆப்ஷன் தான். ஸோ நம்ம ஹியர் இன்கம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோம், எய்தர் இன்கம் இஸ் ஸ்பெண்ட் ஆர் சேவ்டு. Hence, national income is the addition of total consumption and total savings. அதாவது வந்து கன்சம்ஷன் என்ன, எவ்வளோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர், எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க, ரெண்டுத்தையுமே கூட்டுறது தான் வந்து நேஷ்னல் இன்கம். ஓகேவா? இது என்ன மெத்தடு, கன்சம்ஷன் மெத்தட். என்னது, போத் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் சேவிங்ஸ். எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னது, கன்சம்ஷன் அண்ட் சேவிங்ஸ் ரெண்டுமே கூட்டி வரக்கூடிய நேஷ்னல் இன்கம் தான் வந்து இந்தியாவோட நேஷனல் இன்கம். என்ன மெத்தட், இது வந்து நம்ம கன்சம்ஷன் மெத்தட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இன் இந்தியா a combinations of production method and income method is used for estimating national income. ஸோ நம்ம வந்து 3 மெத்தட் பார்த்தோம். என்னென்ன பார்த்தோம், ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட், அண்ட் தென் இன்கம் மெத்தட், அண்ட் தென் கன்சம்ஷன் மெத்தட். ஆனால் அந்த 3 மெத்தடில் வந்து நம்ம இந்தியா தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2 பார்த்தோம்ல, ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இன்கம், இந்த 2 மெத்தட் தான் வந்து நம்ம இந்தியா வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. எதுக்கு, நேஷ்னல் இன்கம் டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ எஸ்டிமேட்ஸ் ஆஃப் நேஷ்னல் இன்கம் இன் இந்தியா. In 1868, the first attempt was made by Dadabhai Naoroji in his book Poverty and Un-British Rule in India. He estimated the per capita annual income to be ₹20. 1868 வந்து தாதாபாய் நவரோஜி வந்து ஒரு புக்கில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காருன்னா, per capita ஒரு தனி மனிதருடைய ஆண்டு வருமானம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1868 வந்து ₹20 அப்படின்னு இருந்திருக்கு. The first scientific attempt to measure national income in India was made by Professor V.K.R.V. Rao in 1931 to 1932. ஸோ இந்த வருஷத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சயின்டிஃபிக் மெத்தட் மூலமாக வந்து இந்தியாவோட நேஷனல் இன்கம் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. He divided, யார், V.K.R.V. Rao divided the Indian economy into 13 செக்டர்ஸ், அதாவது 13 செக்டாராக வந்து பிரிச்சுட்டு அதுலேருந்து வந்து நேஷ்னல் இன்கம் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 1949, அதாவது ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் இன்கம் கமிட்டி அப்படின்னு ஒரு கமிட்டி கான்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க அண்டர் தி chairmanship of Professor P.C. Mahalanobis. The other members were Professor V.K.R.V. Rao and Professor D.R. Gadgil. ஸோ இந்த நேஷ்னல் இன்கம் கமிட்டியில் வந்து 3 மகன்லாவிஸ் இருக்காங்க, V.K. Rao and Dr. Gadgil இருக்காங்க. ஸோ இவங்க வந்து the government of India appointed a national income committee under the chairmanship of Dr. P.C. Mahalanobis. This committee gave its first report in 1951 and final report in new series in 1954. ஸோ 1949 வந்து கமிட்டி வந்து கான்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க. 1949 வந்து ஒரு NIC நேஷ்னல் இன்கம் கமிட்டி அப்படின்னு கான்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க. அதில் 3 பேர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் எப்போ தராங்க, 1951 ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட். அண்ட் தென் ஸோ ஃபைனல் ரிப்போர்ட் வந்து 1954 ஃபைனல் ரிப்போர்ட். ஸோ இந்த NIC அப்படின்ற கமிட்டி வந்து 1954 வந்து நேஷ்னல் இன்கம் எப்படி, நேஷ்னல் இன்கம் வந்து என்ன அப்படின்றத இந்தியாவோட நேஷ்னல் இன்கம் டிஃபைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபைனல் ரிப்போர்ட் வந்து 1954 வந்து சப்மிட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நேஷ்னல் இன்கம் அக்ரிகேட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றா பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்னா என்னது, இட் இஸ் தி total money value, it is the total money value of all final goods and services produced within the geographical boundaries of the country during a given period of time. So GDP na another, it is a total money value of all final goods and services produced within the geographical boundaries of the country during a given period. So GDP என்ன சொல்லுவோம், GDP equal to C plus G plus I. C என்றது
consumption expenditure, G என்றது government expenditure, I என்றது investment expenditure. But in closed economy, R minus P equal to 0. ஏன் closed economy என்னது எந்த ஒரு import export எதுவுமே இருக்காது. ஸோ அதனால் வந்து R minus P என்றது என்னது, it is a net faction income from abroad. ஸோ அந்த காம்பனண்ட் வந்து ஜீரோவாக மாறிடும் க்ளோஸ் எக்கனாமியில். அண்ட் தென் GDP equal to GNP, where R minus P is a net factor income from abroad. ஸோ R minus P என்றது என்னது, net factor income from abroad. So what is GDP at market price? GDP at market price என்னது? It refers to the total value of all goods and services at market price produced during a year within the geographical boundaries of the country. GDP அதாவது GDP வந்து நம்ம மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அதை நம்ம வச்சு கால்குலேட் பண்ணோம்னா ஸோ வந்து GDP at மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். The market price refers to the actual transacted price and it includes indirect tax such as excise, VAT, service and customs duty, but excludes government subsidies. என்ன சொல்றாங்க, include என்னது plus indirect tax வந்து include பண்ணணும், exclude என்னது minus, subsidy government subsidy வந்து minus பண்ணணும். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம GDP at market price அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா GDP at factor cost. இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது? GDP can be calculated at factor cost. First factor cost அப்படின்னா this measures more accurately reveals the income paid to the factors of productions. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ண GDP வந்து GDP at factor cost அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். The factor cost என்னது? Factor cost means the total cost of all factors of production consumed or used in producing a good or service. It includes government grants and subsidies but excludes indirect tax. So GDP at factor cost now government subsidy will be included. Subsidy will be included and then indirect tax will be excluded. So the difference between market price and cost price is because of indirect tax and subsidies. So GDP at factor cost equal to GDP at market price minus indirect tax and plus subsidies. அதாவது வந்து நம்ம கிட்ட வந்து GDP at market price அந்த ஃபிகர் இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதுலேருந்து நம்ம எப்படி வந்து ஃபேக்டர் காஸ்ட் எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுறது, ஜஸ்ட்டு இன்டைரக்ட் டேக்ஸை வந்து மைனஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ சப்சிடிஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வில் கெட் GDP at ஃபேக்டர் காஸ்ட். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ அடிஷன், the gross domestic product of the economy is the sum total of net value added and depreciations of all the firms of the company. அதாவது வேல்யூ அடிஷன் என்ன சொல்கிறாங்க? ஸோ GDP of the economy is the sum total of net value added and depreciation of all the firms of the economy. So calculations of GDP. GDP in a country is usually calculated by the National Statistical Agency. ஸோ பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து நேஷ்னல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ஏஜென்சி இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க தான் வந்து GDP அந்தந்த கண்ட்ரிக்கான GDP வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. which compels information of from a large number of sources. So in case of India, that National Statistical Agency is the Central Statistical Office which estimates GDP. However, most countries follow established international standards for calculating the GDP of their country. So international standards for measuring GDP are contained in the அதாவது ஒரு GDP வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணணும் அது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அதெல்லாம் எதில் இருக்குன்னா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் ஆஃப் நேஷ்னல் அக்கௌண்ட்ஸ்
1993. So in the system of national accounts இது யாரெல்லாம் வந்து கம்பைல் பண்ணாங்கன்னா compiled by the International Monetary Fund IMF and then European Commission, OECD சொல்லுவாங்க, Organizations for Economic Cooperation and Development, OECD, Organization of Economic Cooperation and Development, and then United Nations and World Bank. ஸோ இந்த வந்து சிஸ்டம் ஆஃப் நேஷனல் அக்கௌண்ட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து இவங்க எல்லாமும் சேர்ந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்காக? ஒரு கண்ட்ரியோட ஜிடிபியை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் இதில் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே ஃபார்முலேட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் நாமினல் ஜிடிபி அண்ட் ரியல் ஜிடிபி? வாட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் நாமினல் ஜிடிபி என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். நாமினல் ஜிடிபி இஸ் evaluated current market price. Therefore, nominal GDP will include all the changes in the market that occurred during the current year due to inflations or deflation. The nominal GDP அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா வரக்கூடிய ஃபிகர் தான் வந்து நாமினல் ஜிடிபி. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்ன, அது அதாவது இன்ஃப்ளேஷன் டிஃப்ளேஷன் இருக்கும்போது இன்ஃப்ளேஷன் இருக்கும்போது ப்ரைஸ் ஏறும், டிஃப்ளேஷன் இருக்கும்போது ப்ரைஸ் இறங்கும். ஸோ அந்த கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் என்ன இருக்கோ அதை நம்ம பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ண வரக்கூடிய ஃபிகர் தான் வந்து நாமினல் ஜிடிபி. ஸோ இப்போ ரியல் ஜிடிபி என்னது? இட் இஸ் தி பெட்டர் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஜிடிபி. ஸோ ரியல் ஜிடிபி தான் பெட்டர் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஜிடிபி. எதனால? சின்ஸ் இட் ரெஃப்ளெக்ட்ஸ் தி increase in quantity of goods and services by adjusting for any increase in prices. Real GDP is generally measured by using base year price of the goods and services. So the real GDP வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து பேஸ் இயர் வச்சு நம்ம டிட்டர்மின் பண்ணுறதுனால ஸோ ரியல் ஜிடிபி தான் வந்து இட் இஸ் தி பெட்டர் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஜிடிபி. ஸோ நாமினல் ஜிடிபி வந்து என்னது? இட் இஸ் கால்குலேட் கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். ரியல் ஜிடிபி என்னது? இட் இஸ் கால்குலேட் பேஸ் இயர் ப்ரைஸ் ஃபார் மேஜர் டிஃபரன்ஸ். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் GVA, that is gross value added. Gross value added na enadhu? Gross value added is a measure of value of goods and services produced in an area, industry or sector of an economy. GVA is the output minus intermediate consumption. It is balancing item of national accounts production account. RBI dumps GVA model in August 2018 and switches back to GDP to measure economy. அதாவது வந்து 2018 வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது GVA மாடலில் வரக்கூடிய வேல்யூஸ் வந்து ஆர்பிஐ வந்து தே ஸ்டாப்ட் இட். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபி தான் வந்து தே ஸ்டார்டட் டு ஃபைனலைஸ் ஃபார் டு மெஷர் தி இந்தியாவோட எக்கனாமி எந்த லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ ஜிடிபி தான் கரண்ட் ப்ரெசன்ட்லி தே ஆர் ஃபாலோயிங். ஓகே, ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு ரிவிஷன் பார்த்துடலாம். இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து என்னென்ன படித்தோம் அப்படின்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தோம். எக்கனாமின்ற வார்த்தை எங்கேருந்து ஆரிஜின் ஆகிடுச்சு அதை பார்த்தாச்சு. ஸோ அதுமாதிரி எக்கனாமிக்ஸில் வந்து என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் எக்கனாமி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ், இன்னொன்று வந்து மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம். ஒன்று என்ன டைப்ஸ் இருக்குது? ஓப்பன் எக்கனாமி அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ்ட் எக்கனாமி அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்ன செக்டர்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி என்ன செக்டர்ஸ் இருக்குது? ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமரி செக்டார், செகண்டரி செக்டார் அண்ட் தென் ட்ரெஷரி செக்டார் எல்லாம்னு பார்த்தோம். ஸோ நம்ம அதுக்கப்புறம் நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி என்ன நேச்சரில் இருக்குது? ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்சட் எக்கனாமி அப்படின்னு இருக்குது. இன்னொன்று வந்து டெவலப்பிங் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்ரேரியன் எக்கனாமி அப்படின்னு கூட இந்தியன் எக்கனாமியை சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நேஷ்னல் இன்கம் அதை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அது நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன மெத்தட்ஸ் ஆஃப் மெஷரிங் தி நேஷ்னல் இன்கம் என்னென்ன இருக்குது? ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராடக்ட் மெத்தட், இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இன்கம் மெத்தட். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்சம்ஷன் மெத்தட். ஸோ நம்ம இந்தியாவில் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? நம்ம ப்ராடக்ட் அண்டு இன்கம் மெத்தட் தான் நம்ம வந்து இந்தியாவில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா
ஒரு நேஷ்னல் இன்கம் கமிட்டி, இது வந்து ஒரு நேஷ்னல் இன்கம் கமிட்டி அப்படின்றது ஒரு கான்ஸ்டியூட் பண்ணாங்க. எதுக்காக? நேஷ்னல் இன்கம் வந்து நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு நேஷ்னல் இன்கம் கமிட்டி வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூட் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த கமிட்டியில் வந்து யார் வந்து சேர்மனாக இருந்தாங்க? பிசி மகள் நாபீஸ் அவர் தான் வந்து சேர்மனாக இருந்தார். மீதி 2 பேர் வந்து யார் மெம்பரு? ஒன்று வந்து ப்ரொஃபஸர் விகேஆர்வி ராவ், அப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து டிஆர் கட்கில். இவங்க வந்து அந்த என்ஐசி கமிட்டியில் வந்து ஒரு மெம்பராக இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ரிப்போர்ட் வந்து எந்த இயரில் கொடுத்தாங்க? 1954 வந்து ரிப்போர்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஜிடிபினா என்னென்னு பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஜிடிபி வந்து எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது? ஸோ ஜிடிபி அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்தோம். அண்ட் தென் ஜிடிபி அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட், ஜிடிபி அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ், ஜிடிபி அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தாச்சு. ஸோ ஹவு டு கால்குலேட் ஜிடிபி, ஸோ அது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாமினல் ஜிடிபி, நாமினல் ஜிடிபி அண்ட் ரியல் ஜிடிபி என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து GVA. ஸோ இதோட நம்ம இந்த கிளாஸில் முடிச்சிருக்கோம். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன பார்க்கலாம்னா பார்த்தீங்கன்னா GNP, கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்கலாம். அப்புறம் நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் NNP, பர்சனல் இன்கம், அப்புறம் வந்து பர்சனல் டிஸ்போசபிள் இன்கம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் நிறையா ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டு, அப்புறம் வந்து ஹாப்பி பிளானட் இண்டெக்ஸ் ரிப்போர்ட்டு, கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸு, ஸோ அப்புறம் நித்தி ஆயோக்னா என்ன, அப்புறம் வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் நித்தி ஆயோக்கில் என்ன இருக்குது, 15 இயர்ஸ் விஷன் டாக்குமெண்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் பிளானிங் கமிஷன்னா என்ன, நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில்னால் என்ன, அப்புறம் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நிறையா பிளானிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ஹரோட் டோமோர் ஸ்ட்ராட்டஜி, நேரு மகள்நாபி ஸ்ட்ராட்டஜி, காந்தியன் ஸ்ட்ராட்டஜி, அப்புறம் வந்து எல்பிஜி ஸ்ட்ராட்டஜி, பூரா ஸ்ட்ராட்டஜி, அப்புறம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் 5 இயர் பிளான்ஸ். இது எல்லாமே வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன மறக்காம என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃப்ரீடம் அகாடமி, இந்த ஃப்ரீடம் அகாடமி அப்படின்ற சேனல் வந்து மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிங்க. ஸோ அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரியா? ஓகே.